وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برزا رافعا ضربه إلى السماء محميا بذلك رفعه إلى أن له شرفا على مجده السماء بمولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين ومولده إلى منقولا مخدوع السرة تولى ذلك لشرفه إن الله في أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشباب رضي الله عنهما قال لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يده فاستحل سمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشباب فطال له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسر الروم. قالت ثم ألبسته وأرجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعد وخشعسرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عودني الرعب وظلمة وخشعسرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزال الحديث مني على بال حتى فتى الله وكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يغلب بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين دعا وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hadirin hadirat rahimahullah, mari bersama-sama kita mintakan daripada pembacaan Maulid Ciptu Durar yang akan dibacakan oleh Al-Habib Alwi ibn Alwi Al-Habasyi. Kepadanya fa'alihi falyatafadhal mashkura. Sallu ala Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن حكم بظهوره انتشرت الأكوان بلوامع نوره تسابقت إلى رضاع المرضعات وتوفرت رغبات أهل الوجود في حضانة هذه الذات. فنبذ الحكم إلى حضرة العظيمة بواسطة السوابق القديمة بأن الأولى بتربية هذا الحبيب وحضانة سيدتي حليمة فإن أظهر عيونها وبرز في شعر القدرة الربانية مجنونها نازل قلبها من الفرح والسرور ما دل على أنها حظها من الكرامة عند الله حظ موفور ورغبت في رضائه طمعا في نيل بركة التي شاملت العالمين. وطلبت من أمه الكريمة أن تتولى رضاعه وحضانته وتربيته بعين رحيمة فأجابتها بالتلبية لداعيها لما رأت من صدقها بحسن تربية ووفور دواعي وهي برعاية الله محفوظة وبعين عنايته منظورة. فشاهدت في طريقها من غريب المعجزات ما دلها على أنه أشرف المخلوقات وقد أتت مشارفها وأتانها ضعيفة ورجعت لهما للدوام
يسبقان وقد نرت الشارف وسياه من الألباب إلى سنتين تتلقى من بركاته وعجائب معجزته ما تقر به العين وتنتشر أسرار في الكونين حتى وجهته الملائكة التخصيص والإكرام بشرفه الذي عمت بركاته الأنام وهو يرعى الأغنام على أرضه الجهد وشكوا بطنه شكا لطيف ثم أخرجوا من قلبه ما أخرجوه وعوده من أسرار العلم والحكمة ما أودعوه كما أخرج الأملاك من قلبه أذى ولكنهم زادوهم طهرا على تخوفت عليه من حادث تخشاه ولم تدري أنه ملاحظ بالملاحظة التامة من مولاه الله عليه وأدته إلى أمه فهي غير سخية في فراقه ولكن معها من حزن القلب عليه وإشواقه فهو بحمد الله في حسن مانع ومقام كريم اللهم صل وسلم وسلم على سيدنا فصل الأخير pembacaan akhir kita mintakan kepada Al-Ustaz Al-Habib Alawi ibn Al-Ustaz Al-Habib Segaf ibn Hasan Baharun. Sallu ala Muhammad. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بالمحال بما تضيق عن كتابه كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم حلما ورفقا مرؤوفا ويقول لا يفعل إلا معروفا وفي الشحن واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله عاقل الأخلاق في الحبة الهوية التي ترتعد منها فوائد الأبيات من البرية ومن نشر دينه تطرفت تتعطر والمنازل وبعرف ذكره وطيبة المجلس والمحافل صلى الله عليه قال صلى الله عليه وسلم جميع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه أشرف الخصوصيات وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متربا عن زين الوجود أجمل بوصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصف عز فتعالى مجدها وقد انبسط الرحمة في تدبير ما فله العلم وقائم من النبي الكريم وهداية ما أكرم الله به
هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم وحسن مني أن أمسك عدة الأبواب في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما وسلم على سيدنا والنبي محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Hadirin hadirat rahimakumullah, untuk pembacaan daripada doa maulid kita mintakan kepada Adzailullah Al-Habib Zaki Al-Idrus selaku daripada Ketua DPD FPI Jawa Barat. Kepadanya fa'alihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ياتي وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي بعمل مقبولا وتوجهي بتوجهات الخالصة والصلات الموصول. اللهم يا من إليه تتوجه آمال فتعود ظافرا، وعلى باب عزتي تحت الرحال فتغشى منه فيوضات الغامرة. نتوى لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد التي عمت رسالته العالمين، أن تسلي وتسلم على تلك أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواتن قرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كرش إرشادك لأهل الودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل الحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحدنا بحركتنا وسكنتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباع من السالكين، ولحقك وحقي من المعدين، ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا عطمًا برحمتك خاصة فلا تحرمنا، وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل مذنب منا بالغفران، والمسيء والسائل ومعملا، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالدينا وأهل قدرنا وجميع المسلمين في جميع الجهات، وأدم رايان الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى
واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بالولاد حق في جميع النواهي والأقطار وأجدهم بتأيين من عندك ونسر على معاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا وبهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بعمل بطاعتك وصدق في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر Ahlan wa sahlan wa marhaban bi khudurikum. Kita ucapkan daripada selamat datang kepada guru-guru kita, para habaib, para ulama kita, di antaranya Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Ibn Alwi Ibn Hud Al-Attas, kemudian Sayyidil Walid Al-Ustad Al-Habib Segaf Ibn Hasan Baharun, dan juga Al-Ustad Abdul Samad LC, kemudian Al-Habib Abu Bakar Maulad Dawileh, Al-Ustadz Dari Sulaiman, dan juga cucu daripada Al-Kusuf Al-Wali Al-Habib Ahmad Ibn Abu Bakar As-Segaf, dan juga masih banyak lagi para habaib, para alimil ulama yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat serta ta'zim saya kepada beliau-beliau. Kita doakan guru-guru kita, para habaib kita, mudah-mudahan mereka semuanya panjang umur, sehat walafiat, dan Allah senantiasa anugerahkan keberkahan di dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada pagi yang penuh dengan kemuliaan ini saya selaku daripada pimpinan Majlis Al-Munawir yang pertama ingin mengucapkan daripada ribuan terima kasih kepada semua jajaran panitia yang telah membantu saya untuk mensukseskan daripada acara pada pagi yang penuh dengan kemuliaan ini. Mudah-mudahan semua kebaikan-kebaikan kalian, gerakan nafas kalian akan menjadi amalan yang membanggakan kelak fi yaumil qiyamah ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada guru saya yang telah membimbing saya sampai saya bisa berada di posisi saat ini, Abuya Al-Ustad Al-Habib Segaf Ibn Abuya Al-Ustad Al-Habib Hasan Ibn Ahmad Baharun, yang mudah-mudahan kita doakan juga beliau, mudah-mudahan beliau terus Allah panjangkan umurnya, Allah Ta'ala senantiasa sehatkan badannya, Allah senantiasa istiqomahkan di dalam dakwahnya, Allah menangkan dari semua perjuangannya, dan mudah-mudahan semua santri-santri hasil didikan beliau Ma'had Darul Lughah wa Dakwah semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Juga terima kasih kepada Ustadz Abdul Somad, Habib Abu Bakar Maulad Dawile, Habib Muhammad Ahmad Segaf, dan banyak lagi para habaib yang lainnya, di antaranya mutakharrijin daripada Ma'had Darul Lughah wa Dakwah. Jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan sehat walafiat, berkah dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ucapan maaf saya sampaikan pada pagi yang penuh dengan kemuliaan ini kepada guru-guru, para habaib, dan semua jamaah yang hadir pada pagi hari ini, karena acara banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada di hadapan semua para jamaah sekalian. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir dapat memakluminya insya Allah. Sebelum kita dengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru-guru kita, terkhusus Ustadz Abdul Somad, kemudian Al-Ustadz Segaf Ibn Hasan Baharun, Al-Faqir
pada pagi yang penuh dengan kemuliaan ini ingin melakukan daripada simbolis pemberangkatan daripada relawan hilal siang hari ini, insyaallah akan berangkat menuju Semeru untuk melakukan daripada bakti sosial yang dibutuhkan di warga Semeru, dan pelepasan daripada pemberangkatan kloter kedua dari kota Bekasi. Kita minta doa langsung dari saya punya guru dan guru kita bersama Al-Ustadz Al-Habib Segaf Ibn Hasan Baharun. Dan juga saya minta kepada relawan yang akan berangkat ke Semeru kloter kedua, saya minta perwakilan 3 orang untuk naik ke atas. الفاتحة ألنيها أن الله يجعلهم يا الله من التسل بالرعايات والعنايات والهدايات بقية الصالحات والأسرة الأبدية، ويجعلهم يا الله من يفتخر بهم النبي صلى الله عليه وسلم ويفتخرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحبهم النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله يجعل ما فعلوا يا الله ما عملوا يا الله من الخير لاهتمام بالمسلمين في محل المصائب وفي المصيبة يا الله، أن الله يجعل هذا يكون سبب لنا كلنا يا الله محبوب عند الله وعند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولرفع درجاتنا ولغفران ذنوبنا على هذه النية كنات صالحة ولا من وصل الصالح. الفاتحة. Jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan semua relawan kloter kedua yang berangkat pada siang hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat pulang pergi. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM daripada Masjid Islamic Center Kota Bekasi, bagi ikhwan akhwat yang hadir pada pagi yang penuh dengan kemuliaan ini, apabila yang ada membawa daripada sebahagian rezekinya untuk kita sumbangkan ke keluarga-keluarga atau sahabat-sahabat kita yang ada di Semeru kena musibah di sana, musibah Gunung Merapi. Mari bersama-sama kita keluarkan semuanya. Mudah-mudahan rezeki yang kita keluarkan di pagi hari ini untuk membantu daripada saudara-saudara kita yang terkena musibah, rezeki tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika
محمد. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari bersama-sama kita mintakan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Islamic Center Kota Bekasi kepada Dr. Kiai Haji Abid Marzuki LC MED. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal zalimun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tathqulu bihal mizan fil mahsyar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uth ilal aswadi wal ahmar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi at-tayyibin at-tahirin. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat rahimakumullah. Wa bil khususil khusus Fadilatul Ustaz Ad-Doktor Abdus Somad, marhaban biqudumikum fi Islamic Center Bekasi. Nawartum Bekasi wa nawartum Indonesia insyaallah. Saat Fadilatul Habaib yang sama-sama kita muliakan dan hormati, Dr. Habib Segaf bin Hasan Baharun, Sayyidil Walid Habib Muhammad bin Aud bin Hud Al-Attas, Habib Alwi bin Muhammad Al-Attas, Habib Abdullah bin Ali Al-Attas, Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf, Habib Ali bin Muhammad Al-Attas, Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad, Habib Zain bin Umar Al-Attas, Al-Ustadz Sabri Lubis, Al-Ustadz Fadlan Goramaton, para mujahid-mujahid fisabilillah yang insya Allah sekalipun kita tidak sebutkan namanya satu-satu, semuanya akan diangkat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada tahun 1980 akhir, Al-Maghfurlah Al-Mujahid Fisabilillah Kiai Haji Nur Ali, Al-Walid Kiai Haji Nur Ali menemui Bupati dan Ketua DPRD pada saat itu Pak Rusmin dan Pak Suko Martono. Men, biar gua matinya merem, gua pengen di Bekasi dibangun Islamic Center. Itu tahun 86, Ustaz. Pesan seorang kiai yang mujahid ini direspon positif oleh Bupati dan DPRD semuanya pada saat itu beserta seluruh umat Islam. Maka lahirlah tahun 93 Islamic Center Bekasi yang oleh Kiai Nur Ali tidak boleh namanya dirubah menjadi markas Islam atau apa. Nanti katanya Bekasi akan didatangi para ekspatriat dari beberapa negara. Kalau pakai markas Islam mereka nggak paham. Pakailah Islamic Center. Itu Kiai Nur Ali. Oleh karenanya wujudnya Islamic Center ini merupakan satu wasiat
dari para ulama, para habaib, para kiai pada saat itu untuk dibangun sebuah markas Islam di mana umat Islam bisa melakukan kajian Islam. Ditetapkanlah visi Islamic Center Bekasi, wahdah, ukhuwah, dan syiar Islam. Kehadiran Majelis Al-Munawwir ini memberikan satu angin segar buat Islamic Center dan buat masyarakat Bekasi semua. Di saat ukhuwah Islamiyah sengaja dicabik-cabik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, di saat wihdah dianggap sebagai barang langka di Indonesia, maksud saya wihdah ummah Islamiyah, di saat syiar mendapatkan ancaman dari kiri dan kanan, maka kami berharap kehadiran ini memberikan manfaat dan angin segar buat ukhuwah Islamiyah di Indonesia dan ukhuwah watoniyah di Indonesia. Oleh karenanya kami merespon positif majelis ini. Sebagai pimpinan yayasan dan ketua DKM, saya mengatakan bahwa ini kesempatan buat kita untuk membangun ukhuwah di Bekasi. Oleh karenanya, ahlan wa sahlan bikum jami'an. Sebagai sahibul bait, mohon maaf jika tempat ini belum nyaman. Mudah-mudahan kehadiran Dr. Abdus Somad dan para habaib yang lain, insya Allah akan mempercepat pembangunan Masjid Islamic Center dan bangun yang lain. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza. Sambutan yang baru saja disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Islamic Center Kota Bekasi, Dr. Kiai Haji Abid Marzuki LC MED. Kita doakan mudah-mudahan pembangunan Masjid Islamic Center bisa terus dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi pusat Islam yang ada di Kota Bekasi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan daripada tausiah yang pertama yang kita mintakan kepada Ajai ilallah al-mujahid fi sabili Dr. Al-Ustadz Abdus Somad LC. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Muhammad. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang paling sulit mengumpulkan orang banyak, betul? Dibuat open house, yang datang cuma 2-3 orang karena yang buat acara tidak open heart. Dibuat acara silatnas, silaturahim nasional, yang datang tidak banyak karena tidak ada surat perjalanan dinas. Satu-satunya cara mengumpulkan banyak orang tidak dengan banyak beban adalah majelis maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata saya, tapi mengutip ungkapan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki yang fotonya besar ada di belakang.
Kata beliau, yang paling mudah menyatukan umat manusia kalau buat majelis maulid. Mana buktinya? Nih, hadir semuanya. Padahal hari ini banyak orang yang tidur sampai jam 12 siang karena kepalanya diledakkan mercon malam tadi. Tapi buktinya hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Kenapa? Walaupun berasal dari ormas, dari latar belakang pendidikan yang berbeda, tapi kita punya satu titik temu. Siapa dia? Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali membuat saya bisa duduk dengan satu majelis dengan para habaib beberapa tahun yang silam, 3 atau 4 tahun, duduk dengan Habib Bahar bin Smith di Bekasi. Itulah yang membuat majelis hari ini Sayyidi Habib Alwi. Kita ucapkan semoga beliau panjang umur, bisa lagi membuat majelis-majelis yang lebih besar, lebih hebat, lebih dahsyat di masa akan datang. Dulu waktu di sekolah saya beli kamus, belajar bahasa Arab. Kamus itu yang menulis Sayyidi Al-Habib Hasan bin Baharun. Kata pengantarnya di depan halaman pertama, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Tapi karena saya nun di ujung Sumatera, Sahibul Qamus di Pulau Jawa, jauh tidak ketemu. Hari ini saya ketemu dengan putra beliau, pelanjut beliau, pimpinan Dalwa, Sayyidi Ad-Doktor Al-Habib Saqaf bin Hasan Baharun yang duduk di sebelah kanan saya tadi. Saya mengambil barokah dari beliau. Mudah-mudahan saya tidak bertemu dengan orang tua beliau yang ilmunya banyak saya ambil dari kamus. Mudah-mudahan duduk dengan beliau ilmunya pindah. Kata jamaah dalam hati, emang ilmu COVID bisa pindah? Barokahnya paling tidak. Kemudian pula para habaib yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. An ausila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyambung silaturahim dengan zuriat Rasulullah, ahabbu ilayya, lebih aku sukai min an ausila ila qarabati, daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Menyambung silaturahim dengan habaib zuriat Rasul lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Bukan kata saya, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang yang dijamin masuk surga dari pintu mana saja, min haitsu syaa, bisa dia masuk, tapi dia tetap ingin menyambung silaturahim dengan habaib. Abu Bakar yang dijamin masuk surga, masuk dalam al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang dijamin masuk surga, bil khusus lagi, dari pintu mana saja dia mau masuk, silakan. Tetap ingin nyambung silaturahim dengan zuriat Rasulullah. Tiba-tiba ada orang yang statusnya STJ, status tak jelas, tidak mau menyambung silaturahim dengan zuriat, bahkan na'udzubillah menyakiti para habaib. Kalau belum bisa memuliakan, paling tidak jangan menyusahkan. Betul? Kalau belum bisa mengagungkan, paling tidak jangan menyakitkan. Abdul Somad belum bisa memuliakan. Abdul Somad hanya ingin mudah-mudahan cinta kepada para habaib membuat kita bersama dengan kakek mereka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir juga bersama kita pada kesempatan yang agung dan mulia ini orang yang lagunya selalu kita dengar. Beberapa tahun yang lalu kami ke kota Makkah umrah, duduk bersama Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, anak dari Sayyid Muhammad. Lalu kemudian di depan beliau duduk Ustadz Dery Sulaiman. Kata Ustadz Dery, dia buat lagu, tolong terjemahkan. Saya terjemahkan.
Al-aghniya mayitun, al-fuqara mayitun, az-zu'ama mayitun. Kata Said Ahmad, apa ini lagu? Hadza mayit, mut gitu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja. Nah, itu saya terjemah. Kata Said Ahmad, apa ini lagu mati-mati aja? Buatlah lagu yang membangkitkan semangat. Setelah dijelaskan Ustadz Dery Sulaiman, lagu ini memang mati, tapi dengan mati ini membangkitkan semangat. Dan beliau setuju dengan lagu ini. Sejak itu saya selalu dengan Ustadz Dery kolaborasi menyanyikan. Tapi saya bagian yang matinya aja. Beliau nyanyi, orang kaya saya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Ada bersama kita hari ini. Hadir pula bersama kita senior saya di Al-Azhar. Saya angkatan 98, beliau 97. S1 Al-Azhar, S2 Al-Azhar, S3 Al-Azhar. Bidang tafsir khusus membantah yang liberal-liberal. Tafsir-tafsir sekuler. Al-Mukarram Ustadz Fahmi Salim. Fahmi pemahamanku, Salim benar. Pemahamanmu liberal tidak benar. Ini bantahannya. Direktur Fahmi Institute hadir bersama kita. Sorban beliau lebih kecil dari sorban Ustadz Dery Sulaiman. Ternyata sorban ini tergantung berat badan. Disinilah masanya saya bisa bersilaturahim. Belum pernah saya satu majelis dengan mereka, dengan para habaib. Bisa dalam satu majelis bolak-balik saya Jakarta, belum pernah ketemu beliau. Ustadz Somad, ya, bisa ke rumah Pak Din Samsuddin, mantan ketua Muhammadiyah. Siap komandan. Saya pun hadir ke rumah Pak Din. Sampai ke rumah Pak Din, dia nelpon, maaf anak keluar kota. Dia yang ngundang, dia yang pergi. Tapi di majelis habaib, di majelis maulid, tanpa diminta, hadir beliau menyertai kita. Allahu Akbar. Ustadz Somad hanya berceramah kepada orang yang sudah bersyahadat. Ustadz Somad tausiah kepada orang yang hatinya sudah lembut, cinta kepada para habaib, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di majelis ini ada orang yang membawa solawat kepada orang yang tidak kenal pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikenal dengan Ustadz Sampo karena mendakwahkan Islam dengan memandikan orang di sungai. Setelah mandi wangi bersyahadat. Ustadz Fadlan Garamatan hadir juga. Saya tak menduga di majelis yang mulia ini bisa bersama orang soleh. Semua ini bisa berkumpul bersama barakah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya Ustadz Somad di tahun 2022 ini ada yang berbeda kami lihat dalam hati jamaah. Cincinnya lebih besar dari biasanya. Begitu sampai tadi Ustadz Fahmi Salim menyalamkan sebelah kanan pakai ini, Ustadz Fadlan menyalamkan sebelah kiri pakai ini. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Dilihat dari warnanya, nampaknya koalisi untuk 2024. Tidak ada hubungan dengan apapun. Mereka berikan ini supaya ketika saya melihat, saya pun ingat dengan mereka dan saling mendoakan. Itu maknanya. Yang ambil foto-foto hari ini, foto saya duduk dengan Habib Sagaf tadi, ada yang mengambil, silakan ambil, cetak di dinding. Setiap melihat, ya Allah, kalau Habib Sagaf nanti dipanggil oleh kakeknya Rasulullah SAW masuk surga, yang di sampingnya ini mudah-mudahan ikut juga. Nah, itu aja doanya, nggak usah panjang-panjang. Waktu Rasul masuk ke surga, dipanggilnya, wahai cucu-cucuku, ayo ikut. Semua mereka ikut. Tentu mereka ngajak kita kan? Iya kan? Tentu yang diajaknya yang paling dekat dengan dia. Tergantung kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah
satu-satunya majelis yang bisa menyatukan umat Islam dari berbagai macam latar belakang pendidikan, organisasi adalah majelis maulid. Ketika menghadapi PKI mengadu domba, suka memecah belah, majelis yang kuat dan kokoh menghadapi Majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Situasi politik mengancam umat Islam akan dipimpin oleh orang tidak satu akidah. Kalau dibuat acara, izinnya susah, seminar, kampanye, payah. Satu-satunya majlis yang selamat dari apapun, Majlis Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilanjutkan majlis maulid di surau-surau, di langgar-langgar, di musola-musola. Teruskan majlis maulid. Nanti ada skala besar menyatu bersama para habaib. Sekarang susah menyatukan orang. Kalau ditanya, nanti silakan datang kumpul. Wani piro. Nanti silakan datang. Sembakonya berapa kilo. Tapi kalau sudah diundang pakai mikrofon tanpa undangan, cukup dengan satu baleho, hadiri pembacaan Simtud Durar, Diaul Lami, Adibai, Barzanji, maka semua datang melangkahkan kaki ringan, ayunan tangan tanpa beban langkah kaki. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Siap melanjutkan majlis-majlis Maulidir Rasul di tempat masing-masing? Takbir. Sallu ala Nabi. Poin yang pertama. Berapa poin Pak Ustadz? Ya sesuai dengan tahunnya. 2 poin. 22. Azan maghrib. Poin yang kedua, anak-anak kecil yang ikut di bawah itu nggak ngerti ini acara apa, tapi bawa saja. Ibu yang bawa anak, bawa saja. Bapak yang bawa anak, bawa saja. Kenapa? Nanti mereka setelah dewasa, tuh ada anak kecil. Nah, kecil tapi udah tua. Mohon maaf. Anak-anak itu anak kecil ada golok di pecinya. Anak-anak yang kecil maulid ikut saja. Kenapa? Walaupun dia diam, walaupun dia ngantuk, bacaan itu melekat di kepalanya. Betul? Kata siapa? Pengalaman pribadi Abdul Somad. Dulu kecil di bawah emak. Di kampung kami kalau maulid baca syair Barzanji, ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, mufti pada masa Kesultanan Turki Utsmani di Yaman. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulan wa usanni bihamdin mawariduhu sa'igatun haniyah mumtati'an minasyukril jamili mata ya wa usalli wa usallimu ala nuril mawsufi bittaqaddumi wal awwaliyah al-muntaqili fil ghuraril karimati wal jibal
Seumur hidup saya tidak pernah belajar syair Barzanji ini duduk dengan guru. Kenapa Ustaz bisa ingat? Kenapa Ustaz bisa hafal? Karena setiap emak pergi Barzanji saya ikut. Bukan ikut nyari barokah, bukan mau ikut Barzanji jumpa habaib, bukan anak kecil nggak tahu apa-apa. Lalu kenapa Ustaz ikut? Karena akan ada pulut kuning dan ayam panggang. Lalu kemudian nanti sampai pada satu makam, sampailah dia mahallul qiyam, kita pun berdiri, lalu kemudian datanglah ibu-ibu dari dapur khusus perempuan saja, yang laki-laki saja tidak campur. Mereka pun membawa bunga-bunga yang dikasih itir parfum, diletakkan di tangan, telur ayam. Tradisi itu ternyata melekat di kepala 30-40 tahun yang lalu. Kalau 30 tahun yang lalu masih ada di kepala Abdul Somad, maka anak-anakku ini tahun 2032, 2042, 2052 mereka yang akan membawakan maulid-maulid di masa akan datang. Ketika nanti anak-anak kecil ini buat majelis maulid tahun 2052, yang tausiah tetap Abdul Somad. Adapun jamaah ya udah innalillah. Saya masih hidup. Amin. Kita tidak pernah mati. Orang yang mengenang Rasul tidak pernah mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Bal ahya. Mereka hidup. Walakin la tash'urun. Kau yang tak dapat merasakan kehidupan mereka. Hidup itu bukan berjalan. Hidup itu bukan makan. Hidup itu bukan melihat. Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah seperti orang hidup dan orang mati. Hari ini kita ingat Allah apa tidak? Ingat, kita sedang hidup. Teman kita, saudara kita, tetangga kita yang di luar masih tidur belum sholat subuh sampai sekarang, ingat Allah apa tidak? Mati. Mereka adalah zombie-zombie yang berkeliaran, yang mesti kita hidupkan rohnya dengan apa? Dengan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah anak-anak kecil hadir. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kenapa mesti dinyanyikan, dilantunkan? Tala'al badru alaina min saniyatil wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Kenapa mesti dilantunkan? Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah ditulis oleh Imam Al-Qushairi, ada satu pembahasan namanya As-Sama'. As-Sama' artinya mendengar. Mendengarkan lantunan-lantunan melembutkan ruh. Ini jasad. Jasad ini dihidupkan oleh ruh. Hari ini dipanggil Abdul Somad Al-Mukarram. Kenapa Abdul Somad masih dimuliakan? Karena ruhnya masih ada dalam jasad. Kalau ruhnya sudah keluar, namanya tidak Al-Mukarram, tapi sampai hati. Banyak orang yang jasadnya tegak, tapi ruhnya mati. Membangkitkan ruh diantaranya adalah dengan sama. Maka tadi begitu dipukulkan gendang, dibacakan syair-syair, isi daripada maulid memuji Rasul, bercerita tentang sejarah Rasul, untayan kalimat yang indah dalam bentuk solawat, solawat, solawat. Man shalla alayya salatan wa huttat anhu asyara sayyi'at, dihapuskan 10 dosa kesalahan, wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan kita pulang, ruhnya hidup, jiwanya tenang, dan nanti mendapatkan 30 keutamaan itu insya Allah. Sekarang ada orang menghidupkan ruhnya dengan lagu dangdut.
Selesai 2 lagu ruhnya nggak hidup juga, masuk lagu metal. Habis lagu metal nggak hidup juga, masuk R&B. Nggak juga hidup, masuk K-pop. Nggak juga hidup, makal pin anjing gila, mati. Hari ini kita dihidupkan lagi, mendengar majelis-majelis solawat dilantunkan dengan suara yang merdu, dipukulkan gendang hadrah, duf. A'linu hadzal nikah. Kalau nikah jangan diam-diam. Waj'aluhu fil masajid. Buat akadnya di masjid. Wadribu alaihi bid-dufuf. Pukulkan gendang. Kenapa gendang dipukul? Karena hati senang. Kenapa gendang dipukul? Berbahagia. Ahlan wa sahlan wa marhaban habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara yang merdu tadi rasa tenang atau tidak? Yang tidak tenang berarti dangdutnya masih bersarang. Menggeser itu semua. Kalau minumannya selama ini khamar, digeser dengan zam-zam. Makanannya selama ini riba, digeser dengan halalan thayyibah. Yang selama ini musiknya melalaikan dari Allah, digeser dengan maulid, barzanji, simtud durar, diaul lami', ad-dibai. Itu semua dibacakan, tapi tidak bacanya kaku. Apa tuh majelis maulid? Nyanyi-nyanyi. Nggak boleh nyanyi-nyanyi, nggak boleh ada lantunan suara, nggak boleh ada lagu. Terus ente azan gimana nggak pakai lagu? Azan nggak pakai irama gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang azan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ada iramanya apa enggak? Ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, siap. Ada kelembutan di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ada lagunya? Ada. Bayati, soba, sika, nawa, nahawan, jaharka, ras. Gimana jadi imam gak pakai lagu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Tapi jangan gara-gara lagu lalu merusak makharijul huruf, merusak taksin tajwid. Alhamdulillah kita belajar di pondok pesantren. Ternyata orang-orang yang mengatakan tidak boleh melantunkan, melakukan, rupanya lagunya ada, cuman dia gak ngerti. Makanya belajar, namanya nagham, ada iramanya, ada nadanya, ada suaranya. Bunyi sholawatnya sama, tapi dengan lagu yang berbeda. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu anak TK. Yang mulai agak masuk SMP, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Menghidupkan ruh, makanan jiwa adalah dengan suara-suara yang merdu, masuk ke telinga, sampai ke tangkai jantung, hidup otak, segar pikiran. Saya
jalan-jalan ke gunung, ke bukit, ke danau, kemana-mana kurang nyaman. Rencana mau bawa Ustaz jalan-jalan ke gunung, ke bukit, ke danau, ke laut. Begitu sampai di lokasi gak jadi jalan-jalan. Kenapa? Mak minta foto. Saya takut di foto nanti di-upload, disangka saya nambah istri. Suami dia ngamuk. Akhirnya yang menenangkan hati saya adalah ketika berada duduk di majelis para habaib. Tadi saya sedang menikmati. Oh, lapang hati, tenang jiwa. Apakah jamaah merasakan yang sama seperti yang kurasakan? Aku tak tahu, karena rasamu bukan rasaku. Ini mesti dilatih. Tidak bisa ujuk-ujuk kawan kemarin langsung menikmati maulid, gak bisa. Orang minum kopi aja dilatih. Saya diundang oleh Kang Aher minum kopi terbaik yang pernah lomba juara 1 musabaqah kopi internasional. Ini Ustaz bibitnya pilihan, ditanam di tanah pilihan, dipetik dari buah pilihan, diletakkan di mesin pilihan, dimasak oleh orang yang pilihan. Wow, amazing. Langsung begitu dikasihkan, cara minumnya saya ajarkan Ustaz Somad. Dekatkan ke bibir, bismillah, langsung diseruput, jangan langsung telan, biarkan dia mengalir sendiri. Rasakan nikmatnya Ustaz Somad. Habis itu Kang Air nanya, gimana Ustaz? Pahit kan? Kopi aja kita menikmatinya perlu bertahun-tahun. Betul? Apalagi sholawat, berawal dari kebiasaan, berubah menjadi kenikmatan, berawal dari keterpaksaan, berubah menjadi kelezatan. Kata pepatah orang Melayu, alam bisa karena biasa. Gimana? Sudah merasakan manisnya maulid? Dari tatapannya sudah, tapi baru sedikit. Ikuti terus, mudah-mudahan istiqomah maulid insyaallah. Apa yang kau baca, apa yang kau ingat, apa yang kau sebut, apa yang terngiang di telingamu saat kau nanti terbujur kaku di ruang ICU, itulah yang akan datang. Orang yang sering dengar lagu ingat itu, tahu ya apa yang saya ceritakan, ngerti? Nyambung. Saat kita nanti terbujur kaku, anak tidak ada, istri tidak ada, keluarga tidak ada. Kenapa tidak ada? Security gak ngasih masuk. Kita sendiri di dalam, jam 2 malam, jam 1 malam, datang suara terngiang, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya kita mati dalam keadaan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Yang masih belum merubah lagu-lagunya, itu juga yang akan datang waktu kau mau sakratul maut. What can I do? Saya kena segan sama Habib tadi. Kalau nggak ada Habaib, 3 album kita main. Apa yang sering kau dengar? Apa yang sering kau ingat? Apa yang sering masuk ke kepalamu? Itu yang akan datang saat kau mau sakratul maut. Saat kau meregang, malaikat mau mencabut nyawamu. Apa yang kau ingat? I want to break free. Hari ini kau boleh tertawa, tapi nanti sampai masanya kau akan berkata, betul kata Ustaz Somad. Robalah lagu-lagu. Apa yang sering kau dengar? Apa yang sering kau pikirkan? Itu yang akan datang saat mau sakratul maut. Datang setan sebelah. Sering-sering lantunkan selawat, rekam, kaset, CD. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah mendengar tausiah di majelis maulid kemarin, semua CD gimana? Sudah saya infakkan. Mana bisa menginfakkan dosa? Bahkan
Mubazir Pak Ustaz. Sudah saya jual, uangnya saya serahkan ke Islamic Center. Bisa? Innallaha thayyibun, Allah Maha Suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Wa anfiqu, berinfaklah, wa anfiqu, bersedekahlah, wa anfiqu, berwakaflah min thayyiban, yang suci-suci saja. Berikutnya yang ke ikhtilaf. Yang tidak bisa mengingat isi tausiah saya bisa ditonton melalui rekaman, di-upload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Pertama, kita mesti sering-sering silaturahim dalam majelis Maulidur Rasul. Yang kedua, kita mesti mengajak anak-anak kita supaya mereka terbiasa sampai dewasa. Yang ketiga, hidupkan roh dan jiwa kita dengan bunyi lantunan. Itu makanan jiwa. Betul? Anak raja menangkap balam ditambat di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya banyak yang belum sarapan. Betul. Untuk menghidupkan itu adalah dengan sholawat. Yang keempat adalah supaya kita dekat dengan Allah. Satu-satunya jalan melalui, ada jalan lain kecuali jalan Rasulullah. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa aku di situ? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah semua kita mengikut Nabi Muhammad? Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua akhlak, kepribadian, perkataan, ucapan, tindakan. Wa kana khuluquhul Quran. Berawal dari maulid, membaca sirah, ikut ngaji, cinta kepada Nabi, memperjuangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kami nggak bisa buat majelis rame-rame. Karena kalau rame-rame nggak bisa protokol kesehatan. Ini bisa. Iya, kalau akhir tahun dengan tahun baru bisa Pak Ustadz. Tapi nanti kalau udah Ramadan, Covid-nya datang. Saya lama juga mikir. Nanti Habib Alwi itu di Bekasi, apa kita bisa rame? Bisa Pak Ustadz. Tapi kita masih belum selesai dengan Covid. Ya kalau di akhir tahun nggak ada. Tapi kemarin saya maulid masjid tarawih, khutbah sudah 2 kali Idul Fitri di halaman rumah. Ya memang gitu. Kok bisa lama saya mikir lama, baru saya dapat jawaban. Oh, berarti Covid ini Allah. Jadi kalau masjid datang gitu kan. Kemudian kalau ada pejabat gitu buat keramaian, ya nggak ada. Tapi kalau habaib, ya datang. Berarti Covid ini cinta Habib juga. Covid, saya rasa terbayang saya Covid itu tersenyum. Kayak rambutan dia kan. Ente tahu kan? Memang banyak kelucuan di dunia ini. Itulah namanya komedi berakhir menjadi tragedi. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Karena niat kita baik. Tapi tolong jangan potong video ini. Saya nggak tahan. Saya tahan. Tapi jamaah nggak tahan membaca komen-komen nanti kalau diserang buzzer. Datang nenek-nenek umur 70 tahun ke rumah. Ustaz, saya kalau baca komen orang ngecek Ustaz, rasanya jantung saya. Nek, ini berat, biar aku aja.
kecuali Engkau ya Allah. Tak ada tempat kami mengadu kecuali Engkau ya Rasulullah. Istajib doa'ana, kabulkan doa kami. Rabbi faghfirli dhunubi ya Allah, bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfirli dhunubi ya Allah, bibarakatil hadi Muhammad. Kenapa mesti nyebut nama dia? Kenapa enggak langsung aja ke Allah? Rabbighfirli, selesai. Kenapa mesti ada bibarakatil hadi Muhammad? Karena itu yang dilakukan oleh kakek nenek moyang kita Sayyidina Muhammad. Kakek moyang kita bukan Sayyidina Muhammad. Kakek moyang kita Sayyidina Adam. Para habaib keturunan Nabi. Kalau saya keturunan Nabi, tapi Nabi Adam. Nabi Adam ketika makan buah kuldi, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini, fatakuna minadh zalimin, nanti kau jadi orang zalim. Digoda setan, dia makan buah apel impor itu. Akhirnya dia bertobat, Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dalam Quran. Dalam hadis ada tambahan, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad. Nabi Adam berdoa kepada Allah minta ampun menyebut nama Nabi. Besok keluar komen, somat bodoh. Nabi Adam Nabi nomor 1, Nabi Muhammad nomor 25. Masa Nabi nomor 1 berdoa nyebut nama Nabi nomor 25? Makanya ente kalau piknik ajak jauhan dikit, kurang jalan-jalan. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad, aku minta kepada engkau ya Allah, berkat kemuliaan Sayyidina Muhammad, ampunkan dosa-dosaku. Nabi Adam berdoa kepada Allah menyebut nama Nabi Muhammad. Allah bertanya, dari mana kau tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Allah mau kasih tahu kepada siapa yang tak tahu dan tak mau tahu. Kata Nabi Adam, lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku, nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam badanku, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku, lalu kulihat di tiang aras tertulis nama Muhammad, bersanding dengan namamu ya Allah. Aku yakin dan percaya kalau kusebut namanya, makhluk yang paling kau cinta, namanya bersanding dengan namamu, maka pasti doaku kau kabulkan, dosaku kau ampunkan. Diampunkan dosa Nabi Adam karena Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas itu hadisnya tidak sahih, itu hadisnya dhaif, itu hadisnya palsu, itu hadisnya maudhu. Baca Mafahim Yajib Antusoha. Saya nggak punya bukunya, download gratis di Google. Saya nggak bisa baca. Apa? Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan dia. Sampai-sampai Nabi Musa ingin jadi umat Nabi Muhammad, Nabi Isa ingin menjadi umat Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Terkabulkah keinginan mereka? Terkabul saat Isra Mi'raj. Assalatu wassalamu alaika ya man, sampai pada kalimat wa antal imam. Ketika sampai di Baitul Maqdis, makmumnya Nabi Musa, makmumnya Nabi Isa, makmumnya Nabi Ibrahim, dan yang menjadi imam adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir poin yang kelima, Abdul Somad datang tidak tausiah. Abdul Somad datang hanya bercerita kepada anak-anak muda. Makanya dari tadi saya tak ada memandang kepada habaib. Kalau saya pandang ke sana bahan saya hilang. Abdul Somad hanya bercerita dengan anak-anak muda
harapan nusa dan bangsa serta calon mertua. Amin. Majelis maulid, majelis terkabulnya doa. Puncak dari maulid adalah doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berdoa, orang yang minta doa, orang yang didoakan. Tiga-tiganya dapat. Amin. Berdoa, minta doa, didoakan. Saya berdoa, sudah. Saya minta doa. Habib Sagaf, doakan saya Habib. Habib, doakan saya. Habib, sampaikan salam saya kepada Hubabah, sampaikan salam saya kepada keluarga Habib di rumah. Doakan Al-Fakir Abdul Somad. Minta doakan, dan saya yakin kita semua pasti didoakan. Maka kalau ada majelis maulid, datang. Datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk jangan. Takutnya orang mahalul qiyam, kita tetap duduk. Itulah 5 poin yang disampaikan Al-Fakir Abdul Somad. Dari mulai jam 10 kurang 10 sampai jam 10 lewat 30, 40 menit kita bersama. Banyak kata-kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati para habaib dan alim ulama. Mudah-mudahan Allah mengampuni, memaafkan Abdul Somad. Doakan Abdul Somad mati husnul khotimah. Bukan sekarang. Mati tidak bisa diminta, tapi kita siap untuk mati dan siap diberi hidup, siap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.